Good morning, Ma. Now we are going to do general problems in previous questions, finite ring problems, Ma. Finite ring modulus problems lo. Now we are going to do one general problem, Ma. This is also important problem for you. Idi kuda important question ena, Ma. It is prove that Zm comma plus comma dot is a commutative ring with unity. Is a commutative ring with unity. This is the question for you. Let us prove Zm comma plus comma dot is a commutative ring with unity. In groups, Ma, I define Zm set, Ma, residues modulo M set, which is called as Zm set. That is the all non-negative integers up to M, where M belongs to Z plus. That is Zm set, Ma. Clearly I am writing. Zm is equal to what, Ma? 0, 1, 2, 3, so on, M minus 1. Here operator is addition అని ఇచ్చినారు, but it is meaning of that is what, Ma? Addition modulo M into అని ఇచ్చినారు, it is multiplication modulo M. Zm అన్నామంటే చాలు ఈ modulo నెంబర్ ఈ ఆపరేటర్స్కి వస్తుంది. Remember that, Ma, right? Where M is what, Ma? Positive integer. M belongs to Z plus. This is Zm set. Now we have to show this Zm according to these two binary operators is a commutative ring with unity. Amma Zm comma plus comma dot anagani ikkada ordinary addition, ordinary multiplication kaadu. In modulus addition, in modulus multiplication. What is modulo number? M. Ante deen meaning idem. Right? Here again first you have to show it is a ring, Ma. For that 3 steps you must do. Step number 1, step number 2, step number 3, Ma, right? But in step number 1 all the steps, Ma, in previous questions whenever we come across finite set, Ma, by using composition tables we proceed, Ma. But here it is not possible to prepare composition table because we don't know what is the stage of M. మనకి M stage ఏంటో తెలియదు కాబట్టి కాంపోజిషన్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ వై లైక్ ఇన్ఫైనైట్ రింగ్స్ ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసినామో, ఇన్ఫైనైట్ సెట్లో రింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసినామో అదే మోడల్ ఇక్కడ కూడా చేయాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్. ఇది ఫైనైట్ సెట్ అయినా కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఇన్ఫైనైట్ సెట్లో ఎలా రింగ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ చేస్తామో అదే మోడల్ చేయాలి. బికాస్ వీ డోంట్ నో స్టేజ్ ఆఫ్ ఎమ్, రైట్? ఐ మీన్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 హియర్, మా. వాట్ ఈజ్ స్టెప్ 1, మా? ప్రూవ్ దట్ Zm comma plus అన్న addition modulo M అన్న 1 and the same, right? Zm comma plus is an abelian group. Amma here if you want you can write addition modulo M plus M అని కూడా రాయవచ్చు. ఇక్కడ M ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టే ఇంటర్నల్గా, ఓకేనా? ఇక now go closure property. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వర్క్ చేద్దాం abelianలో. What is that closure property, ma? For all A comma B belongings to Zm implies we must show that A plus B means A addition modulo MB is also in Zm. Plus rasable plus M and rasable, right? But what is the meaning of this, ma? A non-negative remainder when A into B, sorry, A plus B is divided by M. According to modulus definition, what is the meaning of this, ma? A non-negative remainder when A plus B is divided by M. I am taking that non-negative remainder is R. Then what is the nature of R, ma? R should be lies between 0 less than or equal to R is less than or equal to M minus 1. Any problem? అమ్మ ఏ ప్లస్ బిని ఎంతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ అంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బిని ఎంతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎం కన్నా లెస్గానే ఉంటుంది కదా, అంటే M-1కి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు ఒకటి, రైట్? M-1కి ఈక్వల్ అని అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ M-1 కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ M. యాజ్ వెల్ యాజ్ రిమైండర్ 0 కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని వాల్యూ R తీసుకున్నామంటే R ఏంటి, 0కి M-1కి మధ్యలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అయి ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ R ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ M-1, మా, ఈజ్ ఇట్ బిలాంగింగ్స్ టు Zm ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. చూడండి Zmలో ఉన్నవి కదా, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఏ అడిషన్ మాడిలో MB బిలాంగింగ్స్ టు Zm, రైట్? Therefore Zm
addition modulo m is closed. Closure property finished, right? Next go for associative property. What is that associative property? For all a comma b comma c belongings to zm implies, for all a comma b comma c belongings to zm implies you must show a addition modulo b, a addition modulo mb addition modulo mc is same as what ma? A addition modulo m, b addition modulo mc. Adi chuvinchali. For that I taken this ma, right? But this you can write as what ma? A plus b addition modulo mc, right? But what is the meaning of this ma? A non-negative remainder when a plus b plus c is divided by m. Okay na? The meaning ఏంటమ్మా? A non-negative remainder when a plus b plus c is divided by m. But a, b, c are what ma? Integers. 0 to m minus 1 integers kada avi zm lo ఉన్నవంటే those are integers ma, right? Then this a plus b plus c you can write as what ma? A plus of b plus c. అంటే ఇప్పుడు above statement మనం ఎలా రాయొచ్చమ్మా? A non-negative remainder when a plus of b plus c is divided by m. Any problem is there? But again this we can write as what ma? A addition modulo m b plus c. But this we can rewrite as what ma? A addition modulo m b addition modulo m c ma, right? Is it completes associative property or not? Therefore zm addition modulo m is associative plus m is associative. Associative property completed. Next one is what ma? Identity property. How to proceed here? Identity property. Here I am writing heading ma, right? What is that identity property condition ma? మన ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ కండిషన్ ఏంటమ్మా? మన సెట్లో ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. జనరల్లీ హియర్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఎడిషన్. ఇన్ ఎడిషన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వాట్ మా? 0. ఈజ్ ఇట్ 0 బిలాంగ్స్ టు zm ఆర్ నాట్? దట్స్ ఆల్. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఓవర్. బట్ అదే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేప్పుడు ఏమని రాయాలి? ప్రాపర్టీ వైజ్గా చూపించాలి. వీ నో దట్ కండిషన్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్ మా. వీ నో దట్ ఫర్ ఆల్ a belongings to zm there exists 0 belongings to zm such that 0 addition modulo ma is equal to a, which is equal to a addition modulo m 0. Any problem is there? From this what do you say ma? 0 is identity in zm. This completes identity property. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ మా? ఇఫ్ యూ కెన్ షో ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ zm ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. మనం zmలోని ప్రతి ఎలిమెంట్కి zmలో ఇన్వర్స్ ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ జనరల్ ఎలిమెంట్ a బిలాంగ్స్ టు zm మా. ఫర్ దట్ a ఐ విల్ షో ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ zm మా, రైట్? దట్ మీన్స్ for all a belongings to zm implies is it m minus a is also in zm or not? ఇదే వెరైటీ వర్క్ అన్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఏ zmలో ఉంది అంటే m మైనస్ ఏ కూడా zmలో ఉంటుందో లేదో చూడండి. ఏ zmలో ఉందంటే ఏ మేబీ 0 to m మైనస్ 1 ఏదన్నా అవ్వచ్చు. వెరిఫై చేద్దాం. ఏ 0 అయ్యింది అనుకోండి, m మైనస్ 0 అంటే ఏంటమ్మా? m కదా. m డివైడ్ బై m రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 0. అంటే m అంటే ఇక్కడ 0 అన్నట్టు. సో వెన్ ఎవర్ 0 a ఈజ్ 0 మా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ zm మా. a ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ zm టేక్ మా, అప్పుడు ఇదేమవుతుందమ్మా? m మైనస్ 1 అవుతుందా? m మైనస్ 1 ఇన్ zm ఆర్ నాట్? a ఈక్వల్ టు 2 అనుకోండి, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? m మైనస్ 2. బిఫోర్ m మైనస్ 1 యూ హ్యావ్ m మైనస్ 2 ఇన్ zmలో ఉంది. లైక్ దట్ a ఈక్వల్ టు m మైనస్ 1 అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు m మైనస్ a ఏమవుతుందమ్మా? a ప్లేస్లో m మైనస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 అవుతుందా లేదా? దీస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సల్. ఈజ్ ఇట్ 1 ఆర్ నాట్? 1 ఈజ్ ఇన్ zm ఆర్ నాట్? అంటే వెన్ ఎవర్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు zm మై కండిషన్ ఈజ్ m మైనస్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ zm. అది ఇప్పటివరకు చూపించిన కండిషన్. ఏ zmలో ఉంది అంటే m మైనస్ ఏ కూడా zmలో ఉంటుంది.
ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ వాంట్ టు షో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ ఎయిమ్ ఏంటమ్మా, ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్ ఉన్నవి అని చూపిస్తాను. వెన్ డూ యూ సే దోస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్? ఇఫ్ దైర్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్. ఈ రెండింటిని ఆపరేట్ చేస్తే ఐడెంటిటీ 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ సే దీస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్. అదే రాస్తున్నామ్మా, రైట్? సో దట్ క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ అడిషన్ మాడ్యులో m ఆఫ్ m మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండింటిని ఆపరేట్ చేసి చూస్తున్నానమ్మా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మా? ఏ నాన్ నెగటివ్ రిమైండర్ when a plus of m minus a is divided by m. ఓకేనా? దీని మీనింగ్ అదే కదమ్మా. బట్ వన్స్ లుక్ మా, ఏ ప్లస్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఏ అంటే ఏ గెట్స్ క్యాన్సల్, ఎం వస్తుంది. ఈ నాన్ నెగటివ్ రిమైండర్ వెన్ ఎం ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఎం, ఎంని ఎంతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 0నేనా కదా? ఐ మీన్ దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 0 ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఇన్ ద సిమిలర్ వే వీ కెన్ షో దట్ m మైనస్ ఏ అడిషన్ మాడ్యులో ma ఈజ్ ఆల్సో 0. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ దిస్ ఆర్ నాట్, ఈ రెండింటిని ఆపరేట్ చేస్తే ఐడెంటిటీ ఇన్ ZM వచ్చిందంటే దీని ఇన్వర్స్ ఇది అవుతుందా లేదమ్మా? అదే రాస్తున్నాను. దేర్ ఫోర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ m minus a. Like this you can show for all a belongings to Zm, right? That completes inverse property. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లోని ఎనీ ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ రావాలంటే 0కి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? m అంటే ఏంటమ్మా? m బై m డివైడెడ్ బై రిమైండర్ ఇస్ 0 కదా? 0 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 0. a ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి, 1 ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? m మైనస్ 1. 1కి m మైనస్ 1 ఇన్వర్స్ అవుతుంది. అలాగే a ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోండి, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ వాట్ మా? m మైనస్ 2. Inverse of 2 is m minus 2. Inverse of 3 is what ma? m minus 3. Like that. Each element ki inverse find cheyochu by using this. That completes your inverse property ma. Right? Still in this step number 1, what we have to do ma? We have to do commutative property here. Ikkada rub chestanam, నాకు space సరిపోదు. Just I want to rub these lines now. Let us do commutative property here. That completes your step number 1. Right? Now go for commutative property. What is that commutative property condition? For all a comma b belongings to Zm implies a addition modulo m b is equal to what ma? A non-negative remainder when a plus b is divided by m. Okay na? అదే కదా మీనింగ్. బట్ a and b are elements of Zm means those are integers. Then a plus b we can write as what ma? b plus a. I mean above line you can write as a non-negative remainder when b plus a is divided by m. Okay na? But this you can write as what ma? b addition modulo m a. This completes your commutative property ma. Right? Now this completes your total step number 1. Write down conclusion of it ma. Therefore Zm comma plus is an abelian group. This is about step number 1 in this general question ma. Right? Like this. Go for step number 2 ma. What is that step 2 condition ma? Prove that Zm comma dot or Zm into or Zm multiplication modulo m one and the same is a semi group. ఇక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తాను, అందుకే ఇలాగే ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. రైట్? సెమీ గ్రూప్ అంటే క్లోజర్ అసోసియేటివ్ రెండు చేయాలి అకార్డింగ్ టు దిస్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఇంతకుముందు ఎడిషన్ ఉన్న దగ్గర ప్లస్ ఉన్న దగ్గర ఇంటూ తీసుకోండి. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. For all a comma b belongs to Zm implies a multiplication modulo mb should be what ma? A non-negative remainder when a into b is divided by m. a into b ni m తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ r అనుకున్నానమ్మా. Then r should be in between 0 and m minus 1 or r equal to 0 or r equal to m minus 1. ఇదే రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. a into b అంటే సమ్ నెంబర్ వస్తుంది, దాన్ని m తో డివైడ్ చేస్తే m కన్నా లెస్గా ఉండే ఇంటీజర్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆర్ 0 వస్తుందమ్మా. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాము.
But whenever R is like this ma, is it belongings to Zm or not? Zm lo unnatte kadamma. That's all. Here what we got ma, this is equal to this, which belongs to Zm means A multiplication modulo M B belongings to Zm. Now we say Zm multiplication modulo M is closed. First one is over. Next, associative property. For all A comma B comma C belongs to Zm implies we must show that A multiplication modulo MB multiplication modulo MC is same as A multiplication modulo MB multiplication modulo MC. ఇది చూపించాలి. A multiplication modulo MB multiplication modulo MC. If you can show, then you say Zm multiplication modulo M is associative. For that I am doing the work. ఇంతకు ప్లస్ ఉన్న ప్లేస్లో ఇంటూ తీసుకోండి. I mean this you can write as what ma? Like this. Again, what is the meaning of this ma? A non-negative remainder when A into B into C is divided by M. Again, meaning of this is what ma? A non-negative remainder when A into B into C is divided by M. Right? What is that ma? It is A multiplication modulo M B into C ma. Which is nothing but what ma? A multiplication modulo M B multiplication modulo MC. So that Zm multiplication modulo M is associative. Here you can conclude for step 2 ma. Therefore ఇక్కడ అసోసియేటివ్ అనే బదులు డైరెక్ట్గా ఈజ్ ఏ సెమీ గ్రూప్ అని రాసేస్తాను ఇక్కడ. కాబట్టి కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇట్ ఈజ్ ఏ సెమీ గ్రూప్. నాకు బోర్డు సరిపోదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. మీరు కూడా ఎగ్జామ్లో టైం సరిపోదు కాబట్టి ఇలా కంక్లూడ్ చేసుకోండి. స్టెప్ 2 ఈజ్ ఓవర్ మా. రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us go to step number 3 ma. Step number 3 వర్క్ చేద్దామమ్మా. For that I want to remove this complete relation ma. ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో చేసినట్టుగానే ఉంటుంది వర్క్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ చేయాలి స్టెప్ 3లో. సేమ్ లైక్ యువర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఫైనైట్ గ్రూప్, ఫైనైట్ రింగ్ క్వశ్చన్స్. Yes, now see step number 3. It is distributive loss. Only one left distributive law చూపించండి, right distributive law direct రాయండి. For all A comma B comma C belongings to Zm implies A multiplication modulo M B addition modulo M C. We must show that A multiplication modulo M B addition modulo M A multiplication modulo M C. That we have to show now. But this you can write as A multiplication modulo M B plus C. Nothing change now. But what is the meaning of this now? A non-negative remainder when A into B plus C is divided by M. Okay na? But A, B, C are basic elements of this Zm means those are what ma? Integers. A into B plus C you can write as what ma? A into B plus A into C. I mean above relation we can write as a non-negative remainder when A into B plus A into C is divided by M. Nothing change ma. But meaning of this is what ma? A multiplication modulo A into B addition modulo M A into C ma. But again this you can write as what ma? A multiplication modulo MB addition modulo M A multiplication modulo MC ma. This completes your left distributive law ma. Similarly right distributive law direct aside. Similarly B addition modulo MC multiplication modulo MA is what ma? B multiplication modulo MA addition modulo M C multiplication modulo M A ma. This completes your distributive laws ma. Here you conclude Zm comma plus comma dot is what ma? A ring. Therefore Zm comma plus comma dot is a ring. But మన క్వశ్చన్లో ఏమన్నారమ్మా? రింగ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ గో ఫర్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్. కామ్యుటేటివ్ తర్వాత ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ చూద్దామమ్మా.
What is that commutative property? For all A comma B belongs to Zm implies we must show that A multiplication modulo MB is same as B multiplication modulo MA. But what is A multiplication modulo MB? A non-negative remainder when A into B is divided by M. Okay, na? But A and B are integers, so that A into B you can write as B into A. Then this above relation we can write as a non-negative remainder when B into A is divided by M. Meaning of this is what, ma? B multiplication modulo MA. That's all. We proved A multiplication modulo MB is B multiplication modulo MA. Therefore, Zm comma plus comma dot is a commutative ring. Suppose question lo only commutative ring అని ప్రూవ్ చేయమంటే you can stop here. ఇక్కడ మనం స్టాప్ చేయవచ్చమ్మా. బట్ స్టిల్ మన క్వశ్చన్లో ఏం అడిగినారండి? దే వాంట్ యూనిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆల్సో, కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. కాబట్టి లెట్ us go for యూనిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్ కండిషన్, రైట్? I want to remove this one. Already it is finished, no? Next go for existence of unity. ఇక్కడ ఏమీ లేదమ్మా. వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్ మా? మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో M means multiplication. Under multiplication generally what is identity element in general modulo definition? Identity is 1. It is available in this set or not, that's all. Identity unity is 1 here ma. But ikkada matuku mana paper paina basic way lo chuvinchali. That is, we know that for all A belongings to Zm, there exists one belongings to Zm such that one multiplication modulo MA is what, ma? 1 into A is what, ma? A divided by M. Remainder is A because A belongs to Zm means A is less than M. ఏ జెడ్ఎంలో ఉందంటే ఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఎం కన్నా లెస్గా ఉంటుంది కదా. ఎం కన్నా లెస్గా ఉంది అంటే ఏని ఎంతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? ఏనే వస్తుంది. విచ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో M1 మా. బోత్ సేమ్ మా. దేర్ ఫోర్ వి సే 1 ఈజ్ యూనిటీ ఇన్ Zm. దట్స్ ఆల్. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ సే మా? Zm comma plus comma dot is a commutative ring with unity. This is about another very important question, right? Now let us see a basic theorem, theorem number 1, a small theorem. There are some divisions unnali, but ఇది చిన్న theorem అండి, basic theorem. Yes, it is, if R is a ring, if R is a ring and A comma B comma C belongings to R, A comma C comma B comma C comma 0 also belongings to R, then prove that here 4 bits available. Bit number 1 is 0 into A is equal to A into 0 equal to 0. Second bit is A into minus B is equal to minus A into B is equal to minus AB. Third bit ma, bit number 3, minus A into minus B is equal to AB, and fourth bit is A into B minus C is equal to AB minus AC whenever R is a ring, right? ఇవి చూడడానికి అన్ని మనకు బేసిక్ తెలిసిన ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉన్నవి. బట్ ఆల్ ఆల్జీబ్రిక్ ప్రాపర్టీస్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ ఇన్ యువర్ బేసిక్ రింగ్ థియరీ ఆర్ గ్రూప్ థియరీ. మనకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఆల్ ఆల్జీబ్రిక్ కండిషన్స్ అన్ని యూజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. జనరల్లీ 0 ఇంటూ ఏ 0 మనకు తెలుసు బేసిక్ వేలో, బట్ అది అన్ని కేసెస్లో ట్రూ కాదు. ఇక్కడ ఎస్పెషలీ ఇన్ అవర్ రింగ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షో. ఇది యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి.
ఇది ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్కడైనా వస్తే యూస్ చేసుకోండి డైరెక్ట్లీ, రైట్? ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నామమ్మా, రైట్? ఎస్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గివెన్ కండిషన్స్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్. అమ్మ 4 ప్రాపర్టీస్ గురించి పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, న్యాచురల్ కండిషన్స్ అవన్నీ ఒక్కొక్కటి ప్రూవ్ చేసేస్తున్నాను. గివెన్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అండ్ 0, a, b, c belongs to R. These are the given conditions for you. Now let us come on to first bit. ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. For that I want to take this ma. అమ్మ ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి దిస్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అందులో ఇది ప్రూవ్ చేయండి, ఇది డైరెక్ట్ రాసేయండి. సిమిలర్లీ దిస్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాను. We know that 0 plus 0 into a you can write as 0 plus 0 into a. Any problem is there? Amma ఈ 0 ని 0 plus 0 గా రాసిన. Any problem? No problem at all. Again this you can write as 0 into a is equal to 0 into a plus ఇది as it is రాస్తున్నాను. దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను? 0 into a plus 0 into a. Any problem? But again 0 into a is one of the element of R. ఆర్లో 0 అనేది 0 ఎలిమెంట్, అంటే ఇప్పుడు ఈ 0 ఇంటూ ఏకి 0 యాడ్ చేసినా 0 ఇంటూ ఏనే వస్తుంది కదా. అందుకే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ 0 ఇంటూ ఏని ఎలా రాస్తున్నాను? 0 ప్లస్ 0 ఇంటూ ఏ అని రాస్తున్నాను. ఎనీ ప్రాబ్లం? 0 ఇంటూ ఏకి 0 యాడ్ చేసినా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? 0 ఇంటూ ఏనే వస్తుంది. అదే రాస్తున్నాను. అండ్ కీప్ రైట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, నథింగ్ చేంజ్. నౌ యూస్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హియర్ మా, రైట్? I mean this implies these two gets cancelled. When then what we get ma? 0 into a equal to 0, or this 0 is equal to 0 into a. These two gets cancelled. Any problem is there? Idi manaku vachina first result ma. We proved 0 into a is 0. Similarly we can show that a into 0 is also 0. Ante 0 0 plus 0 ga ras same rayalama. Ippudu ee rendu combine cheste em ostundamma? Therefore 0 into a is equal to 0, which equal to what ma? A into 0. That completes your first bit ma, right? Now let us come on to second bit. Second bit lo ee result, this result is equal to this and prove chestanu. Similarly this equal to this and prove chestanu. Aa rendu combine cheste ee total result vastundamma. To prove this is equal to this ma, I want to take one known condition here ma. We know that b plus of minus b is equal to 0 for every b belongings to R or not. Absolutely. b కి మైనస్ b అనేది అడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఐడెంటిటీ ఇన్ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ 0 ఇన్ ఆర్ విల్ గెట్ దట్ ఈస్ 0. అదే రాస్తున్నాను. ఇది న్యాచురల్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ ఏతో మల్టిప్లై చేద్దామమ్మా, రైట్? లెట్ us మల్టిప్లై విత్ లెఫ్ట్ ఏ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ మా. ఐ మీన్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ a into b plus of minus b is equal to what ma? A into 0, right? But already we know a into 0 is 0. First bit lo prove చేసినాం కాబట్టి అది యూజ్ చేయవచ్చు, right? This implies a into b plus of minus b is equal to what ma? A into 0 is what ma? 0, right? Next to take this a to inside, because it is ring means according to left distributive law, this left side portion you can write as a into b plus a into minus b is equal to 0. Any problem? Now take this one to other side ma. Next ఏం చేయండి? Let us take this one to other side. Then this you can write as what ma? A into minus b is equal to 0 minus ab is what ma? Is it minus ab or not? Let it be this is number 1 ma. ఇది ప్రూవ్ అయిందమ్మా. ఇదే మోడల్ అదర్ కండిషన్ కూడా మనం ప్రూవ్ చేద్దాము. For that again take known relation ma. We know that a plus of minus a is equal to 0 for all a belongings to R. Any problem is there? Now let us multiply with right b on both sides ma. This implies a plus of minus a into b is equal to 0 into b for all a comma b belongings to R. Any problem? అంటే b కూడా R లో ఉంది అన్నట్టు. But whenever b belongs to R, 0 into b you can write as what ma? 0 according to this condition. 0 into a is 0 for every a belongs to R. Like that for b belongs to R, 0 into b becomes what ma? 0. అంటే ఇప్పుడు ఇది 0 రాయొచ్చమ్మా. I mean from this you can proceed
a plus of minus a into b is equal to 0. Any problem? Now take this minus b inside, means we are using right distributive law here. According to that, this left side portion you can write as a into b plus minus a into b is equal to 0. Now take this ab to other side. Then you can write this minus a into b is equal to what? Minus ab. Let it be, this is number 2. Right? Now this is the value of minus AB, this is also value of minus AB. Then is it possible to combine these two things or not? From 1 and 2 implies we can proceed A into minus B is equal to minus AB, which equal to what? Minus A into B. This completes your this condition. Idi rendu same. Idi middle lo rasinamu, idi ikkada rasinamu. Rendu same andi, no change at all. Minus AB ante ila bracket ga proceed avvali. If you want, you can proceed like this here also, no problem at all. Bracket unna lekapona problem ledu. Right? That is your second condition. You can now go for third condition. What is that third condition? We have to show this is equal to this. For that, I want to consider minus a into minus b. Right? నేను ఏం చేస్తున్నాను, మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇక్కడ మైనస్ అంటే మైనస్ 1 కదా, ఇది మొత్తం అవుట్ సైడ్ తీయవచ్చు కదా, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, మైనస్ ఆఫ్ a into minus b. Any problem is there? This minus I taken completely minus 1 common, right? Again a into minus b, a into minus b, according to this it is what? Minus ab or not. అంటే ఇప్పుడు a into minus b place లో minus ab substitute చేస్తాను. Then this is what? Minus of minus ab. I mean minus 1 into minus 1 into ab, like this I am writing. దీన్నే minus ab ని minus 1 into ab గా రాస్తున్నాను. Minus 1 into minus 1 is what? 1. So that this becomes what? AB or not. This completes third bit. Like this, let us go for fourth bit also. What is that fourth bit? This is equal to this and chuinchalam. Right? Idi equal to idi and chuinchali. For that, take left side portion. A into B minus C. Right? This I am going to write as A into B plus of minus C. Any problem is there? B minus C ne B plus of minus C ga rasanam. This you can write as what? A into B plus A into minus C. Any problem is there? But again, according to this, if A into minus B is minus AB, then what about A into minus C? Minus AC. Then this you can write as what? AB minus AC. Since from 2, if you want, you can write second bit మనం యూస్ చేసినాం. ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైనా యూస్ చేస్తే సెకండ్ బిట్ రిలేషన్ రాయండి. This completes your fourth bit. And this is about one simple theorem. ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ బేసిక్ థియరమ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. Yes, now see, let us see one important definition. It is zero divisors of the ring or divisors of zero of the ring. General ga zero divisors is the correct word. Zero divisors of the ring. Otherwise you can call it as divisors of the zero of ring. Divisors of the zero of the ring. Second one మనం యూస్ చేయం, జనరల్గా యూస్ చేసేది అంటాము zero divisors of the ring word only, right? Now let us take a ring R comma plus comma dot is a ring, and let us take two non-zero elements in that ring. A is not equal to 0 and B is not equal to 0 belongs to R. In that case, if suppose A into B is equal to 0, means A into this second binary operator, into అనే కాదు, ఇక్కడ మాడిలో ఉంటే ఇక్కడ కూడా మాడిలో వస్తుంది, మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఇక్కడ యూస్ చేయాలి. అలా యూస్ చేసినప్పుడు 0 అయ్యింది అనుకోండి, దెన్ వీ సే దిస్ A అండ్ B ఆర్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ది రింగ్. రింగ్ ఆర్కి A అండ్ B జీరో డివైజర్స్ అంటామమ్మ. ఐ థింక్ డెఫినేషన్ అండర్స్టూడ్. అమ్మ రింగ్ ఆర్లో నుండి టూ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి ప్రోడక్ట్ కూడా జీరో అయ్యింది అనుకోండి. సపోజ్ వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ టూ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రింగ్ ఆర్, ఇఫ్ దైర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ జీరో, దెన్ యూ సే దోస్ టూ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్ మా జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ది రింగ్. ఎస్పెషల్లీ హియర్ A is called as left zero divisor, left divisor of 0,
అండ్ బి ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ డివైజర్ ఆఫ్ జీరో అమ్మా. ఇక్కడ ఏని స్పెషల్గా ఏమంటామమ్మా, లెఫ్ట్ డివైజర్ ఆఫ్ జీరో అంటాము. బి ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా, రైట్ డివైజర్ ఆఫ్ జీరో అమ్మా. దిస్ ఈజ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ది రింగ్ డెఫినేషన్ మా, రైట్. Now whenever you can take a ring ma, it is not compulsory existence of zero divisors ma. అమ్మ ఒక రింగ్ తీసుకోగానే ప్రతిసారి ప్రతి రింగ్లో జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అనేం రూల్ లేదు. ఇఫ్ సపోజ్ ఏ రింగ్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్, యూ సే దట్ రింగ్ ఈజ్ రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ మా. ఇఫ్ ఏ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ మా, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ మా. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఒక రింగ్లో జీరో డివైజర్స్ ఉంటే దాన్ని రింగ్ విత్ జీరో డివైజర్స్ అంటామమ్మా. జీరో డివైజర్స్ లేవు అనుకోండి రింగ్లో, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ మా, రింగ్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ మా, రైట్. ఐ థింక్ డెఫినేషన్ ఈజ్ క్లియర్ ఫర్ యూ, రైట్. లెట్ అస్ సీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ మా, ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా, మీకు ఈజీగా కండిషన్ అర్థమవుతుంది. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ మా, మనకు ఫర్దర్ స్టేజెస్లో నో జీరో డివైజర్స్, వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ కండిషన్ ఈజ్ ద మేజర్ వన్. వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అనేది మేజర్ కండిషన్ ఇన్ ఫర్దర్ స్టేజెస్లో. అంటే మనం తీసుకునే రింగ్స్కి నో జీరో డివైజర్స్ ఉండే రింగ్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. దానికి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మా. వెనెవర్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఫర్ ఏ కామా బి బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్, దెన్ either a equal to 0 or b equal to 0, in such case we say that ring has no zero divisors. నో జీరో డివైజర్సే క్రూషియల్ అంటున్నాను ఫర్దర్ మనకు థీరమ్స్లో, రైట్, ఫర్దర్ ప్రాపర్టీస్లో. ఎప్పుడు నో జీరో డివైజర్స్ అంటామమ్మా, వెనెవర్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మా, ఎదర్ ఏ ఈజ్ 0 ఆర్ బి ఈజ్ 0. మీరు థీరమ్స్లో ఒక రింగ్కి జీరో డివైజర్స్ లేవని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే చాలు, ఏం చేయాలి, లెట్ us take a into b equal to 0, then prove either a equal to 0 or b equal to 0. In such case we say that ring has no zero divisors. This word try to remember ma, right. ఇక now come on to few examples here. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామమ్మా. I want to take R is the set of all. Example number 1 I am proceeding ma. R is the ring of all, set అంటే రింగ్ అమ్మ, ring of all 2x2 matrices whose entries are రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్. ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. హూజ్ ఎంట్రీస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, దెన్ దిస్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్, మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ మా, మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ మా. ఫర్ దిస్ రింగ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ జీరో డివైజర్స్ మా. జీరో డివైజర్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో నుండి రెండు ఏ అండ్ బి అనే ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, బట్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి, జీరో కావాలి. ఆ రెండు నాన్ జీరో అయినప్పుడు వాటి ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి, జీరో కావాలి. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ నేను మ్యాట్రిసెస్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బితో తీసుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు టేక్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ వాట్ మా 1 0 0. ఈజ్ ఇట్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ నాట్, ఎస్ ఆర్లో ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు టేక్ క్యాపిటల్ బి యాజ్ 0 0 0 1. ఈజ్ ఇట్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ నాట్, అబ్సల్యూట్లీ. అమ్మ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది జీరో మ్యాట్రిక్స్ కాదు. జీరో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి, ఆర్ ఎంట్రీస్ షుడ్ బి 0 కావాలి. అయ్యిందా, కాలేదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ నాట్ 0. అన్ని జీరోస్ అయితేనే దిస్ ఈజ్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ అంటామమ్మ. అంటే ఇది 0, ఇది నాట్ 0, ఇది నాట్ 0, ఇది నాట్ 0. వన్స్ గో టు ఏ ఇంటూ బి హియర్ మా. ఏ ఇంటూ బి ఫైండ్ చేద్దాం. 1 0 0 0 ఇంటూ 0 0 0 1. ఒకసారి ప్రోడక్ట్ చేసి చూడండి. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0 కదా. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0నా. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0నా. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0. ఈజ్ ఇట్ 0 ఆర్ నాట్? జీరో మ్యాట్రిక్స్ అంటే 0 మా. Basically A is not 0 belongs to R and B is not 0 belongs to R, but their product A into B is 0 ma. Therefore this A and B both are what ma? Zero divisors of this ring ma. ఈ రెండు కూడా ఏమవుతామా, ఈ రింగ్కి జీరో డివైజర్స్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ మా. అర్థమైంది కదమ్మా. లెట్ us take another example. నో జీరో డివైజర్స్ చూద్దామమ్మా ఒకసారి. ఐ వాంట్ టు టేక్ రింగ్ Z కామా ప్లస్ కామా డాట్, రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకుందాం అమ్మా. whenever A and B are integers such that A into B is equal to 0 ma, then either A is 0 or B is 0. Absolutely possible or not ma? అమ్మ ఏ బి రెండు ఇంటీజర్స్ అవుతూ వాటి ప్రోడక్ట్ 0 అయిందంటే ఏదో ఒకటి 100% 0 కావాలి. ఇదర్ ఏ అన్న 0 కావాలి ఆర్ బి అన్న 0 కావాలి, అయితేనే ఈ ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. whenever A and B are integers ma. So that what do you say? This ring has no zero divisors. దీనికి జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావు.
అలాగే ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ మా అంటే ఏంటి, వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ మా సచ్ దట్ ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మా దెన్ ఎయిదర్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఏ నాన్ జీరో బి నాన్ జీరో అవుతూ రేషనల్ నెంబర్స్లో ఏ అండ్ బి రేషనల్ నెంబర్స్ అయ్యేట్టుగా ఏ ఇంటూ బి 0 అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దట్స్ వై దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ మా. అలాగే రింగ్ ఆర్ రియల్ నెంబర్ సెట్ మా ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఆల్సో వాట్ మా హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ మా. దీనికి జీరో డివైజర్స్ లేవు, దీనికి జీరో డివైజర్స్ లేవు, దీనికి జీరో డివైజర్స్ లేవు. ఫర్ దిస్ రింగ్ జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ మా. రైట్, అంటే ఇప్పుడు నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. ఒకటి జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ మా, ఒకటి జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని తీసుకున్నామా. ఇలాగే ఇప్పుడు మనం రెండిట్లో ఇన్ఫైనైట్లో చూసినామమ్మా. లెట్ అస్ కమ్ ఆన్ టు ఫైనైట్ గ్రూప్స్ రింగ్స్ మా. ఫైనైట్ రింగ్స్లో కూడా ఏం చేద్దాం మనం, జీరో డివైజర్స్ ఉన్న రింగ్స్ చూద్దాము, జీరో డివైజర్స్ లేని రింగ్స్ని కూడా ఇక్కడ ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందామమ్మా. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు గో టు one example as let us take r is equal to set 0 comma 1 addition modulo to multiplication modulo to 1. For this ring it has zero divisors or not. amma zero divisors unnava leda anante finite set lo very simple according to second binary operator. right, zero కాకుండా మిగతా ఎలిమెంట్స్ తో కంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా జీరో రావద్దు. రైట్, అంటే ఇలా చూడండి, నేనైతే ఫుల్ లెంత్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేస్తాను. ఇది బెస్ట్ అన్నట్టు ఇక మనకి డైరెక్ట్ చెప్పేదానికన్నా. ఇది ఓన్లీ ఫైనైట్లోనే. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయితే మటుకు ఇంతకు ముందులాగే చేయాలి. ఆపరేటర్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2 సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఫిల్ చేయండి, 0 ఇంటూ 0 ఈజ్ 0, 0 ఇంటూ 1 ఈజ్ 0, నెక్స్ట్ 1 కదా, 1 ఇంటూ 0 ఈజ్ 0, 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ 1. అమ్మ ఈ 0 ఉన్న రో 0 ఉన్న కాలం తీసేసేయండి. మిగతా స్టేజెస్లో టేబుల్లో ఎక్కడన్నా మనకు 0 వచ్చిందా? రాలేదు. ఇది ఒకటే కదా మిగతా స్టేజ్ అంటే. ఇక్కడ 0 ఉందా? లేదు. 0 కాకుండా, ఎందుకంటే ఏ నాట్ 0 బి నాట్ 0 కావాలంటే 0 కాలం 0 రోత్ కాలం 0th కాలం రిమూవ్ చేసినప్పుడు మిగతా స్టేజ్లో ఎక్కడన్నా 0 వచ్చిందా చూడండి. అలా రాలేదు అని అంటే యు సే దట్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. రైట్, దట్ మీన్స్ దిస్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ ఆర్ దిస్ రింగ్ హ్యాస్ వితౌట్ జీరో డివైజర్స్. రైట్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ మా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామమ్మా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నామా. I want to take r is equal to 0, 1, 2 ma addition modulo 3 multiplication modulo 3. For this ring, zero divisors exist or not? If it has zero divisors ma, what are those ones right here ma? For that already I told ma, prepare composition table ma. Amma ఇది కొంతవరకు కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేయగలుగుతాం. దీంట్లో ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కాంపోజిషన్ టేబుల్తో చేయొద్దు, రఫ్గానే వెరిఫై చేయాలి. ఇక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఒక 10-15 ఎలిమెంట్స్తో ఒక సెట్ ఇచ్చినారనుకోండి, కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేసినామంటే మన లైఫ్ అంతా అక్కడే అయిపోతుంది. దట్స్ వై అప్పుడు మనం గెస్ చేయాలి. ఇలా మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనము చూసి చెప్పవచ్చు జీరో డివైజర్స్ ఉన్నావా లేదా, మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత. ఆపరేటర్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 3 సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి, ఫస్ట్ కాదు, బీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక 0 ఇంటూ 0 ఈజ్ 0, 0 ఇంటూ 1 ఈజ్ 0, 0 ఇంటూ 2 ఈజ్ 0, 1 ఇంటూ 0 ఈజ్ 0, 1 ఇంటూ 1 డివైడ్ బై 3, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ నా 1, 1 ఇంటూ 2 డివైడెడ్ బై 3, ఇక్కడ నాకు సరిగ్గా కనిపిస్తలేదు, 1 ఇంటూ 2 డివైడ్ బై 3, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా 2, 2 ఇంటూ 0 ఈజ్ 0, 2 ఇంటూ 1 2 డివైడ్ బై 2, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా 2, 2 ఇంటూ 2 4 డివైడ్ బై 3, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా 1. కరెక్టేనా? 2 ఇంటూ 1 డివైడ్ బై 3, రిమైండర్ ఈజ్ 2. ఇప్పుడు ఏంటి, 0th రో అండ్ 0th కాలం రిమూవ్ చేయండి టేబుల్లో. మిగతా స్టేజ్లో ఎక్కడైనా 0 వచ్చిందా చూడండి, రాలేదు. 0 వస్తే దాని కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ 0 డివైజర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దట్ దిస్ రింగ్ హ్యాస్ నో 0 డివైజర్స్, మీన్స్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 హ్యాస్ నో 0 డివైజర్స్. ఓకేనా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. I want to take r is equal to 0, 1, 2, 3 addition modulo 4 multiplication modulo 4. This has 0 divisors or not? For that మనం ఏం చేయాలి, అగైన్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేద్దామమ్మా. 0, 1, 2 and 3. రైట్, 0, 1, 2 and 3. రైట్, ఆపరేటర్ ఈజ్ వాట్ మా, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4.
దిస్ ఈజ్ 0 0 0 0, ఇది కూడా 0 0 0 ఇలా రాసేస్తున్నాం. 1 into 0, 2 into 0, 2 3 into 0. 1 into 1 divided by 4 is 1. 1 into 2 divided by 4, remainder is 2. 1 into 3, 3 divided by 4, remainder is what? 3. 2 into 1 divided by 4, remainder is 2. 2 into 2 is what? 4 divided by 4, remainder is what? 0. Be careful. 2 into 3 is what? 6 divided by 4, remainder is 2. Right? 3 into 1, 3 divided by 4, remainder is what? 3. Next 3 into 2, 6 divided by 4, remainder is 2. 3 into 3, 3 into 3 is what? 9. 9 divided by 4, remainder is what? 1. Like this you completed table. ఇప్పుడు ఇక 0th కాలం 0th రో రిమూవ్ చేయండి. దెన్ ఎక్కడన్నా ఇంకా జీరోస్ వచ్చినావో చూసుకోండి. ఎస్, హియర్ వీ గాట్ 0. ఇది 0 రావడానికి ఏ రెండు నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసినామమ్మా? ఈ రెండు. దోస్ టూ ఆర్ వాట్ మా? 0 డివైజర్స్. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్లో ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అన్నాం. కానీ ఏ బీకి ఈక్వల్ అవుతుందా, ఈక్వల్ కాలేదా అనేది ఏది మనం మెన్షన్ చేయలేదు. అంటే దట్ రిలేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Those A and B may or may not equal, but whenever A is non-zero and B is non-zero, if A into B is 0 ma, then A and B both are what ma? 0 divisors. ఇక్కడ A is 2, B is 2. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటాం మనం? 2 is a 0 divisor అంటాం. ఒకటే కదా, సేమ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు if R equal to this, then 2 is a 0 divisor of R. ఓకేనా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు 0 డివైజర్ అయ్యే ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామమ్మా. ఇంకా ఏమైనా మీకు డిఫికల్టీస్ ఉంటే రెక్టిఫై అవుతామమ్మా. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ మా. రైట్, 4th అనుకుందాం. ఇఫ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 4 5, అడిషన్ మాడ్యులో 6, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 6, దెన్ it has 0 divisors or not. If it has 0 divisors, then express what are those. అవేంటో మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామమ్మా. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ హియర్ మా. దీని కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తున్నాము అకార్డింగ్ టు సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్. 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, ఇంకా ఉన్నాయి కదమ్మా 4 5 కూడా ఉంది కదా, ఇక్కడ 5 రాయలేదు. 5 0 1 2 3 4 అండ్ 5. ఇది మన టేబుల్ మా. రైట్, హియర్ ఆపరేటర్ ఈజ్ వాట్ మా? మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 6. సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ అన్నాం. సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ తీసుకోవాలి, బీ కేర్ఫుల్ అది. రైట్, ఇప్పుడు ఇక టేబుల్ ఫిల్ చేస్తాము. 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 కాబట్టి ఇది అన్నిట్లో 0 అయిపోతుంది ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూసినా. అలాగే దీని కరస్పాండింగ్ కాలం కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. కానీ మళ్ళీ మీరు వర్క్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ 1 2 3 4 5, 1తో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ 1 ఈజ్ 2 4, 2 ఇంటూ 3 6 డివైడ్ బై 4, రిమైండర్ ఈజ్ 2. 2 ఇంటూ 4 8 డివైడ్ బై 4, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 2 ఇంటూ 3 6 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? సారీ 0 కదా, నేను తప్పు రాసినాను. 2 into 3 6 divide by 6, remainder is 0. 2 into 4 8 divide by 6, remainder is 2. 2 into 5 10 divide by 6, remainder is what no? 4. Okay na? Next 3 into 1 is 3. 3 into 2 6 divide by 6, remainder is 0. 3 into 3 9 divide by 6, remainder is what no? 3. 3 into 4 12 divide by 6, remainder is what no? 0. 12 6 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0 కదా. 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 6 5 అంటే ఏంటి? 3 into 5 15 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ మా. 4 into 1 ఈజ్ 4. 4 into 2 8 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 2. 4 into 3 12 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ 0. 4 into 4 16 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ 4. ఓకేనా? 16 6తో డివైడ్ చేస్తే 4 ఆ 2 4. 16 డివైడ్ బై 12 కదా, 4. 4 into 5 20 డివైడ్ బై 6, 20 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్? 2. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? నెక్స్ట్ 5 మా. 5 into 1 ఈజ్ 5. 10 5 into 2 10 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ 4. 5 into 3 15 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ 3. 5 4s ద 20 డివైడ్ బై 6, 5 4s ద 20 మా. 20 డివైడ్ బై 6, రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 2.
5 5 the 25 divided by 6 remainder is what? 1. This is complete composition table. ఇందులో 0th row 0th కాలం రిమూవ్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ స్టేజ్లో ఎక్కడెక్కడ 0 వచ్చిందో మార్క్ చేయండి. ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 0 వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు ఇది 0 రావడానికి ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేసినాము? 2 and 3. సో దట్ 2, 3 ఆర్ 0 డివైజర్స్ ఆర్ నాట్. దెన్ 2, 3 2, 3 వచ్చినాము. ఇంకేంటి? ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 0లో ఇక్కడ 0 వచ్చింది, 3, 2 2, 3 అన్న 3, 2 అన్న ఒకటే కదా, ఇది అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ 0 3, 4 అంటే 3 and 4 ఆర్ 0 డివైజర్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 అని రాసినాం కదా, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 2, 3, 4 అంటే 3, 4లో 4 0 డివైజరే కదా, అది రాసుకున్నాము, రైట్? ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, 4, 3 ఆర్ 0 డివైజర్స్ వచ్చేసినావు కదా. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 0 డివైజర్స్ ఏంటమ్మా? 2, 3, 4 ఆర్ 0 డివైజర్స్ ఆఫ్ ఆర్. అర్థమైందా లేదమ్మా? అంటే వచ్చిన ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి వస్తే ఇక మళ్ళీ రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ 0 డివైజర్స్ కండిషన్ మా. ఇలా ఇక్కడ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయవచ్చమ్మా, రైట్? అమ్మ కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా సెట్ని చూసే గెస్ చేయవచ్చు. ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు. 2 into 3 is 6 divided by 6 remainder is 0. సో దట్ 2 and 3 are 0 divisors. లైక్ దట్ 2 into 4 కాదు, 0 కాదు. 3 into 4 12 divided by 6 remainder is 0. సో దట్ 4 is 0 divisor. ఇది కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేయకుండా కూడా చేయవచ్చు. మనం ఫర్దర్ స్టేజెస్లో ఇలా కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేస్తే చేయొద్దు. ఇలా డైరెక్ట్గానే చెక్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు అర్థం అవడానికి కాంపోజిషన్ టేబుల్ అన్నాను. సపోజ్ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చి 0 డివైజర్స్ ఫైండ్ చేయమంటే మీకు సెట్ ఇలా సింపుల్గా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఒక 20 ఎలిమెంట్స్తో సెట్ ఇచ్చి 0 డివైజర్స్ రాయమన్నాను అనుకోండి, మీరు కాంపోజిషన్ టేబుల్ అంత పెద్దది ఫామ్ చేయలేరు. ఇట్ విల్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అందుకే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 1తో అన్నిటికి వెరిఫై చేయాలి, నెక్స్ట్ 2తో అన్నిటికి వెరిఫై చేయాలి, నెక్స్ట్ 3తో అన్నిటికి వెరిఫై చేయాలి. ఇలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ 0 వస్తే అక్కడ రాస్తూ వెళ్ళిపోండి. దోస్ ఆర్ 0 డివైజర్స్ అనేసి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ 0 డివైజర్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్?